थोड़ी बोल रहा है को बताओ। नमो वितरागाय नमो वितरागाय नमो अरिहंतानम नमो अरिहंताणं नमो सिद्धानम नमो सिद्धाणं नमो आयरियानम नमो आर्याणं नमो वज्रायानम नमो वज्राणाय नमो लोये सव साहुनम नमो लोकेशवासाहुलं ऐसो पंच नमुक्कारो ऐसो पंचमुखारो सव पावपणासनो सर्वपावपनाशनो मंगलानं च सौवेसिम मंगलानं च सुखेति पद्मं हवै मंगलम। परमं हरे मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। So, Nadia, please दोनों prayer बोलिए। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि यह मेरा शरीर रूप साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा के लिए ही करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं के साथ के और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में विश्वसनीय नैतिक बनी रहूं, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे मैन ऑफ पर्सनालिटी बन पाऊं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी परम शक्ति आप हमें दे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, वेरी गुड। ओके दरअसल बोलिए दादा का प्रेयर। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, फिर भी है कच्चे, कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, वेरी गुड। तो शैलेश दादा, आज थोड़ा स्पेशल डे है, तो पहले आप थोड़ा बच्चों लोग को कविराज के लिए बात बोलो और बाद में सब पद गाने वाले हैं, दो चार लिखियो। जी, तो कविराज जी को तो आप सब पहचानते हैं मतलब उनके पदों से, उनकी कीर्तन भक्ति से, और वो करने में हमें जो आनंद मिलता है, अनुभव होता है, उससे आप पहचानते हैं। आप सब लोगों ने तो उनको देखा होगा, नहीं देखा होगा ऐसे रूबरू में, मगर कविराज साहब जो थे, तो उनका जीवन जब दादाजी को मिले करीबन 1969 या तो ऐसे कोई साल में मिले, तो दादाजी से उनका तार जुड़ गया, उन्होंने दादाजी से ज्ञान मिल गया, तो आनंद और अनुभव तो चालू हो गया। फिर उन्होंने दादाजी को बोला कि दादाजी मुझे तो दो चीज आती है अभी, एक पिक्चर के सिनेमा के गीत गाना और पान खाना। तो फिर दादाजी ने उनके सर पर हाथ रखा कि हमारा आशीर्वाद है, आपकी जिह्वा पर सरस्वती का वास होगा। तो फिर ऐसे ऐसे पदे निकलते गए। ट्रेन में जाते थे, मुंबई की ट्रेन में वो कितनी गिरदी होती है,
मगर उनको अंदर से ही स्फुरणा होती थी, तो छोटी छोटी कागज के पन्नों पर लिख लेते थे। वो हिरते फिरते खाते नौकरी करते सब पद आते गए और पद दादाजी को भेजते और ऐसे सब संकलन होता गया। उसमें से मुक्ति सुख बने, मुक्ति सुख पहला, मुक्ति सुख दूसरा, ऐसे काफी मुक्ति सुख की बुकें बनी। और फिर तो पद वो स्टूडियो के माध्यम से हमारे तक भी पहुंचे। तो दादा भगवान खुद बोलते थे कि कविराज के पद गाने से बाहर धर्म ध्यान में अपना जो मन वाणी का एक अंतस्करण है, इतने ऊंचे परिणाम हो जाते हैं धर्म ध्यान, और अंतर में शुक्ल ध्यान मैंने शुद्धात्मा का अपना आपो आप चालू हो जाता है। और ऐसे कविराज दिखते तो सीधे सरल थे, नौकरी भी छोटी थी उनकी, मगर उनका जो आंतरिक भूमिका थी और जो शब्द निकले वो मनुष्य की कक्षा से नहीं निकल सकते, वो दैवी कृपा के बिना नहीं हो सकता। तो कविराज खुद भी बोलते थे कि ये तो सब दादा ही लिखवाते हैं, दादा ही गाते हैं, दादा ही सुनते हैं, मैंने एक कृपा का फल है। और वो एक एक शब्द में इतना अद्भुत वेल्डिंग हुआ है कि पूरा विज्ञान दादा के दिल में जो था वो निकल गया, भक्ति निकली, सब कुछ निकला। तो बहुत बड़े निमित्त ऐसा कह सकते हैं कि दादा के ये जगत कल्याण यज्ञ में दादा भगवान तो मूल निमित्त ज्ञानी पुरुष, और उनकी कृपा से कविराज बहुत बड़े निमित्त हो गए। फिर दादाजी कविराज को ये भी बोलते थे कि आप तो पुत्र का जुलूस सब जगह पे घूमेगा, आप उनके साथ रहना और आगे धर्म ध्वजा मैंने कल्याण की ध्वजा लेके चलना। तो ऐसे ये कविराज बहुत बड़े निमित्त है। और एक छोटी सी बात कि आप लोगों में से कितने को पद गाना पसंद है, हाथ ऊपर उठा सकते हैं आपकी जगह पे? हाँ, थोड़े हाथ उठे, थोड़े नहीं उठे। ऑलमोस्ट एवरीबडी है, यस। तो बहुत आनंद हुआ मुझे कि आपको ये गाना मैंने ये पसंद है, तो आपको इतना आनंद और अनुभव होगा। मेरी खुद की एक छोटी सी बात करूं तो मैं दादाजी को मिलने का संयोग हुआ 1977। तो फिर उसके 1-2 साल की बात है, वडाला में शैलेशानंद गए हुए थे, दादाजी के सामने बैठे थे और महात्मा लोग तो दर्शन करके निकल गए थे। तो मैं और दादाजी 2 ही थे, दादा भगवान। तो दादा भगवान ने शैलेश को बोला कि शैलेश चल पद गा। अभी शैलेश ने जिंदगी में पद गाया नहीं था, गाने का आता था नहीं, कंठ ऐसा नहीं था कि अच्छा गा सकूं, और नहीं ऐसा कोई ज्यादा इंटरेस्ट था। औरंगजेब का भय बोलो तो चलेगा बोले, पर दादाजी ने फरमाया तो क्या करें। तो फिर दादाजी से ही शक्ति मांगी अंदर कि दादा अभी तो आपकी आज्ञा के अनुसार गाने की शक्ति दीजिए। और फिर वो पहली बार दादाजी की हाजिरी में पद गया, मूर्ता मूर्त प्रगट परमात्मा अर्पण आत्मा सुचरणों में। तो गाने से इतना आनंद हुआ अंदर, तो अनुभव करवाया दादाजी ने कि इसमें कैसा आनंद है, कैसी शक्ति है, कैसा अद्भुत खजाना है ये। भले गाना आए ना आए, गाते रहो। फिर शैलेश भाई अपने आप गाते रहते हैं, भले दूसरों को पसंद के सामने नहीं, मगर अंदर अंदर गाते रहते हैं, उपयोग करते रहते हैं। तो ये छोटी सी बात कविराज के बारे में मैंने आपको बताई। और अभी आप रजनी दादा जो बोलेंगे इस प्रकार से। शैलेश दादा आपने 3 शब्द बोला, वो आई डोंट नो इन लोग को मालूम है। आंतरिक बोला आपने, शुक्ल ध्यान बोला और धर्म ध्यान बोला आपने। जी जी। तो सिंप्लीफाइड के तो धर्म, हाँ जरूर से। धर्म ध्यान का मतलब है, देखो ये मनुष्य की अपनी सबकी जो स्थिति है, आंतरिक हमारी जो स्थिति होती है, उसके वितरागों ने 4 प्रकार बताए, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। आर्त ध्यान मैंने खुद डिस्टर्ब हो रहे हैं, किसी ने हमें कुछ बोला और हमें डिस्टर्बेंस, हम सामने नहीं बोले मगर हम अंदर डिस्टर्ब है, कुछ नुकसान हो गया और हमें अंदर डिस्टर्बेंस हो गया, परीक्षा में मार्क कम आ गए और हम अंदर डिस्टर्ब बाहर नहीं दिखा रहे हैं। तो सेल्फ डिस्टर्बेंस को आर्त ध्यान, सेल्फ डिस्टर्बिंग स्टेट ऑफ बीइंग बोलते हैं। हमारे से दूसरे किसी को कुछ दुख हो गया, हम मम्मी के सामने बुमा बुम कर दी या किसी मित्र के साथ झगड़ा कर लिया,
तो हमारे से औरों को दुख पहुंचता है, औरों को क्लेश होता है, भले बाहर नहीं एक्सप्रेस किया मगर अंदर भी हुआ, तो उसको रौद्र ध्यान, डिस्टर्बिंग टू अदर्स, ऐसा बोलते हैं। धर्म ध्यान मीन्स इक्वानिमस, बैलेंस, वेरी हार्मोनियस स्टेट बीइंग, ग्रॉस लैंग्वेज में। तो हम ये सत्संग जब करते हैं तब हमारा मन बुद्धि अब कितना आनंद में होते हैं, हम बैलेंस्ड होते हैं, तो उसको धर्म ध्यान बोलते हैं। और आंतरिक मैंने इनर, तो ये माइंड बॉडी स्पीच तो लोगों को दिखाई भी देते हैं, फोटो भी गिरती है, मगर आंतरिक जो अंदर का है जो लोगों को दिखाई नहीं देता है, तो अंतर में कैसा है हमारा। और फिर शुक्ल ध्यान जो बोला, तो शुक्ल ध्यान मीन स्टेट ऑफ प्योर बीइंग। तो ये मैं शैलेश हूँ, वो स्टेट में हूँ, तो धर्म ध्यान तक जाता हूँ, पर जब मैं शुद्धात्मा की ओर दृष्टि होती है मेरी, तो स्टेट ऑफ प्योर बीइंग, उसको शुक्ल ध्यान बोलते हैं। इसलिए मैंने ये शब्द निकल गए मेरे मुंह से, क्योंकि वो दादाजी के ओरिजिनल शब्द थे। तो रजनी भाई साहब, आपका आभार कि आपने उसमें से थोड़ा सा उन लोगों के लिए समझ का विस्तार करवाया। बहुत बढ़िया। ठीक है। हाँ, तो अभी सुनेगा आप लोग को। बिफोर दैट जी। दो क्वेश्चन मेरे में मगज में आता है कि सबको तो मालूम नहीं पड़ता है मीनिंग पदों का, तो ये बच्चों लोग जी। के थोड़ा थोड़ा तो होगा ही, और मैनी आर इन इंग्लिश मीडियम में, तो गुजराती और हिंदी थोड़ा कच्चा हो जाता है, तो वो ऐसे ही पद सुनने में, गाने में क्या फायदा हो सकता है इन लोग बच्चों को लिए? बहुत आनंद, बहुत फायदा होगा। आइसक्रीम का डिस्क्रिप्शन हमें पता नहीं चले तो कोई बात नहीं, मगर वो जीभ पर रखते स्वाद तो बहुत आता है। वो डिस्क्रिप्शन कहाँ से लाया, क्या डाला अंदर, क्या डाला था नहीं डाला था, कोई बात नहीं, मगर स्वाद आता है। उसी प्रकार से कविराज के पद जैसे भूमिका से निकले, उसके पीछे जो बल है पूरा, दादा का बल तो है, कविराज की भूमिका भी है, तो वो शुक्ल ध्यान की, दादाजी के शब्द में बोले तो शुक्ल ध्यान की श्रेणी में से निकले हुए पद हैं। तो ऐसे ही सुनते गाते, समझ में आए नहीं आए, इतना आप अनुभव करना कि पूरा आपका स्टेट अंदर से और बाहर से बदल जाएगा, आनंद आनंद हो जाएगा, शक्ति खुली होगी, आत्मा खुला होगा, बहुत फायदा होगा। तो समझ में आए या ना आए, सुनने से भी इतना फायदा है, गाने से उससे भी ज्यादा फायदा है। और फिर तीसरे स्टेप में किसी को समझ मिले तो धीरे धीरे पूछ के समझ लीजिए, भले शब्द शब्द नहीं समझ में आए, मगर उसका सारांश जिसे बोलते हैं, प्रेसी राइटिंग में आप बोलते हैं ना कि सार क्या है, उसका क्रक्स क्या है, तो इतना भी आप थोड़ा थोड़ा समझने लगोगे, समझ लोगे, तो बहुत आनंद और फायदा होगा। और नहीं तो आप लिख लेना कि क्या समझ में नहीं आता है, तो कभी कभी पूछ लेना, तो इंग्लिश में भी उसको समझा सकेंगे हम। भले आप इंग्लिश मीडियम से हैं, मगर उसमें भी हम समझा पाएंगे। और चौथी बात कि दादाजी से ही प्रार्थना करना कि भले हम दुनियावी, मैंने वर्ल्डली प्रोग्रेस और वर्ल्डली लिविंग के लिए इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, मगर हमें हमारी मातृभाषा गुजराती अच्छी ढंग से आए, ऐसी शक्ति दीजिए ताकि हम आपका विज्ञान अच्छे ढंग से समझ सकें। सो 4 बात बताई कि भाई समझ में आए ना आए, सुनो गाओ, उसके से बहुत फायदा है। मुझे तो मालूम ही नहीं चलता है कि दूध पाक में क्या डाला और रसगुल्ला कैसे बना, मगर खाने का लाभ मिलता है। इस प्रकार से बहुत लाभ मिलेगा। दूसरी चीज जैसे मैंने बताई कि भाई सुनने से तो आनंद है, गाने से उससे ज्यादा फायदा है। तीसरी चीज समझने का, थोड़ा थोड़ा किसी को पूछ के कोशिश कर लेने का। और चौथी चीज इंग्लिश मीडियम में भी समझा सकेंगे। और 5वीं चीज दादाजी से गुजराती की शक्ति मांगना। ये आप डॉक्टर राधे के धर्म पत्नी डॉक्टर ललिता राधे, उनका नाम सुना होगा आपने, नहीं तो बड़े गायनेकोलॉजिस्ट थे, अमेरिका में है। तो वो तो साउथ इंडिया के, राधे और ललिता जी दोनों, तो दोनों को गुजराती आई नहीं, मगर ललिता जी ने दादाजी से प्रार्थना की अंदर से, तो फिर ललिता जी ने बोला कि सब आपतावाणी सब कुछ मुझे समझ में आने लगा। साउथ इंडियन, कभी गुजराती सुनी नहीं, सीखी नहीं, मगर आने लगी। तो ये भी कर सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। वो साउथ इंडियन आपने सुना? ओके ओके। कौन अपना टाइम बहुत कम है, तो 3-4 लाइन गा सकते हैं, बाद में जो वडीलों टाइम देगा तो वी कैन यूज मोर टाइम। ओके, तो शैलेश दादा को टाइम देगा तो ओके। चलो प्रहर, आपने हाथ ऊंचा किया, आप गाइए।
हाँ जय सच्चिदानंद, मुझे ऐसा बोलना था कि आज मैंने खाना बनाया था। ओ लवली, क्या बोला? आज खाना मैंने पकाया, खाना बनाया कुकिंग था। ओह कुकिंग कुकिंग किया। वेरी गुड। तो खाना जरा बना के दीपक दादा और शैलेश दादा को टेस्ट करने देना, ओके? हाँ वेरी गुड, ओके। आज आपको गाने का है 3-4 लाइन पद का। पद किसे प्रहार, गाना है? हाँ ओके। आपको मालूम है आज सब पद गाने का है? आपको तो आता है 4 लाइन गाए पद का। प्रहर, क्या? 2 लाइन पद का गाइए। हाँ मैं गाऊं? अभी गाओ ना। हाँ। भले पधार्या कलियुग में भई नर नारी सब नमन करे। धन्य धन्य बादरण ना दादा दर्शन करता भवाटड़े। वेरी गुड। दादा मळ्या त्यारे दादा ने चरणे शीश नमावीने मोक्ष माग्यो। दादा ने खोड़े सर्व समर्पी मारे एकावतारी थाऊ छे। वेरी गुड प्रहर, वेरी गुड। आपको मालूम है क्या गाया आपने? हाँ हाँ बोलो, क्या गाया? एक लाइन बोलो, समरी बोलो। भले पधारिया वाला पद क्या बोला? पद गाया मैंने। कविराज दादा एक आपको समरी बोलो एक सेंटेंस में। बहुत बहुत अच्छा। पद ने क्या गाया उसमें? भले पधार्या कड़ियुग में सौ नर नारी सौ नमन करे। धन्य छे आ भगवान भादरणना જોતા દર્શન કરતા દિલ ઠરે। એટલે કે છે आई वेलकम यू। ये कलयुग, ये जो डिफिकल्ट टाइम है, प्रेजेंट टाइम इस सब, आज का समय बहुत डिफिकल्ट टाइम है। ये कलयुग में आप भगवान के स्वरूप में आए तो हम आपको हृदय से स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं इंग्लिश में जिसे बोलते हैं। और आपके ये भादरण के ये जो भगवान हैं तो उनके दर्शन करने से हमारा दिल, मैंने आत्मा दिल थरना मैंने आनंदित हो जाता है, एकदम शांत और आनंद पाते हैं, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ। सो ये इफ यू कैन बहुत, समराइज वेरी शॉर्टली, क्योंकि बहुत टाइम नहीं है बहुत अपने पास। हाँ श्योर जस्ट एसेंस, आप क्या गाया था? ओ या श्योर। तीर्थ, आपको गाने का है? मैं कल नहीं था इसलिए मुझे नहीं पता। ओके, जिया दीदी। हाँ बोलो। जय सच्चिदानंद। આપણે દાદા ભગવાન વિના બીજું કશું દેખવું નહીં। ઉપરી હોવા છતાં ઉપરીપણું રાખવું નહીં। મોક્ષ માર્ગી લિફ્ટ જોઈ ઘૂસી જાવું ખસવું નહીં। ગ્રુપને ચૂપ જોયા કરવું રસ્તામાં ઉતરવું નહીં। જય સच्चिदानंद। दादा। हाँ जी, तो इस पद में ये बोलना चाहते हैं कि हमें ये पूरे संसार व्यवहार में सिर्फ दादा भगवान को ही देखना है। अभी ये दादा भगवान कौन से? तो बोले जो हमें दिखाई देते हैं, जिनसे ज्ञान मिला, जो हमारी समझ में, वो तो बराबर, मगर मूल स्वरूप से जीव मात्र के अंदर जो ज्ञान स्वरूप दादा भगवान है, वो दादा भगवान मैंने रियल स्वरूप को ही हम देखते रहे, रिलेटिव की उलझनों में न फंसे। और ये मोक्ष की जो लिफ्ट अक्रम मार्ग हमें मिला है, तो वो उसी आधार से हम उसी संकेत से चलते जाएं, तो बाकी आगे पीछे हम फंसे नहीं, ऐसा कहना चाहते हैं। वेरी गुड। जागृति, आपको आता है? हाँ बोलिए। माँ को देख के शुद्धात्मा बनने की दादा शक्ति दीजिए। आँखों का उपयोग बनने की दादा शक्ति दीजिए। जय सच्चिदानंद। जी, इस पद में कविराज कहते कि शुद्धात्मा जोई, मैंने सब में ये बाहर की आंख से तो रिलेटिव के दर्शन होते हैं कि भाई ये रजनी दादा है, दीपक दादा है, ये है, प्राणी है, गाय है, मगर अंदर की दृष्टि से
शुद्धात्मा दृष्टि से शुद्धात्मा को सब देखना है। मैंने सबके अंदर शुद्धात्मा भगवान के दर्शन करके हम शुद्धात्मा होते जाए, ऐसी शक्ति मांग रहे हैं। मैंने 2 चक्षु अंदर के आंतरिक चक्षु से दादा भगवान मैंने शुद्धात्मा के दर्शन करके ऐसे होने की बात है। दर्शो, थैंक यू दर्शो। हाँ, जय सच्चिदानंद। हाँ, मेरा भैया था, लागे छे दादा આવી ગયા છે, લાગે છે દાદા આવી ગયા છે, ચરણે ચેતન લાગે છે દાદા આવી। वेरी गुड। तो यस, तो इसका मतलब है कि मुझे अनुभव हो रहा है, लगता है मैंने अनुभव होता है कि दादा यहाँ आ गए हैं। तो दादाजी की हाजिरी में हमें कैसा अनुभव होता है, ऐसा मुझे अनुभव हो रहा है कि दादाजी यहाँ आ गए हैं। और आए तो क्या होता है, तो बोले जड़ और चेतन, मैंने रिलेटिव और रियल दोनों का विभाजन मेरे अंदर और बाहर मुझे दृष्टि में अनुभव में आने लगता है। इस प्रकार से इसका पद का मतलब है कि मुझे अनुभव हो रहा है कि दादा यहाँ आ चुके हैं, पधारे हैं, हाजिर हैं। वेरी गुड। श्रेया दीदी, श्रेया दीदी। हाँ, ये सच्चिदानंद। टोपी वाले दादाजी हमारे, हम है तुम्हारे, नमस्कार हमारे। अम्बालाला भीतर दादाजी विराजे, उन्हें जो पहचाने, जो चाहे वो पाने। बिल्कुल ठीक है। तो ये भक्ति के साथ साथ ज्ञान का पद है कि भाई अम्बालाला के भीतर जो दादा भगवान है, मैंने अम्बालाल मैंने जो हमें समझ में फोटो में दिखाई दी वो तो ज्ञानी पुरुष थे, क्योंकि कोई भी प्रश्न का उत्तर पुस्तक में नहीं देखना पड़ता था, ज्ञान से देते थे। मगर अंदर जो दादा भगवान जो ज्ञान दर्शन स्वरूप अविनाशी है, जिसके प्रकाश में पूरे ब्रह्मांड की सब समस्याओं का उनको दिखाई दिया, सब ब्रह्मांड के सभी ज्ञेय दिखाई दिए, इससे अंदर वाले दादा भगवान को हम आंतरिक दृष्टि से पहचानेंगे तो हमें जो चाहिएगा वो मैंने सनातन सुख मिलेगा, हमारे खुद के दादा भगवान खुले होने लगेंगे। तो कविराज के पद की छठी बात यह है कि अंदर वाले दादा भगवान खुले होने लगते हैं। और अंदर दादा भगवान के पास इतनी सारी शक्तियां हैं कि गुजराती तो क्या सब कुछ आ जाएगा आपको। आप जुड़ोगे तो गुजराती तो बहुत छोटी चीज है, और कई जन्मों में गुजराती तो पढ़ के आए हैं, तो उसके अलावा भी जो चाहोगे वो मिल जाएगा, ऐसा कहना चाहता हूँ। वेरी गुड। करिश्मा दीदी, आपको गाने का है? मोनिका, ओके। खुशी दीदी। जय सच्चिदानंद सुनीता जय सच्चिदानंद। वेरी गुड दादा। हाँ, तो ये कहना चाहते हैं आप भजन माल मैंने पदों की जो माला है या तो पद की जो है उसमें सामायिक, मैंने एक सामायिक भी टेक्निकल शब्द है कि आत्मा अपने स्वभाव में रहता है, अपने स्थिर स्वभाव में ज्ञान दर्शन, उसको सामायिक बोलते हैं। तो ये बोलते हैं गाते गाते सामायिक मैंने आत्मा का स्वभाव की स्थिति अंदर की अपनी प्योर अपने आप हो जाती है। और जय सच्चिदानंद जब सुनते हैं तब कुंभकर्ण, तो हम सब पहले जब अज्ञान मैंने कुछ जानते नहीं थे तो कुंभकर्ण की निद्रा में थे। क्या थे? तो ये जय सच्चिदानंद सुना और अंदर से सब आवरण वो खुल गए, तो हम जागे कि नहीं मैं तो सचमुच तो ये नहीं, मगर मैं तो शुद्धात्मा हूँ, ये है क्या जानने योग्य है क्या नहीं करने, वो सब जो ज्ञान अंदर से हमें उत्पन्न हुआ, तो हम सब कुंभकर्ण की निद्रा से जागे हैं, ऐसा बोलना चाहते हैं। जैसे किसको मालूम है शैलेश दादा ने कुंभकर्ण का नाम दिया? किसको मालूम? कुंभकर्ण तो सबको मालूम होगा, क्योंकि ये सबने रामायण सीरियल तो जरूर कहीं ना कहीं देखी होगी। तो रावण का जो भाई था कुंभकर्ण नाम था, तो उसके बारे में शैलेश दादा एक मिनट हमको
किसको मालूम है कुंभकर्ण कौन था? हाँ, आप प्रहर बोलिए। कुंभकर्ण रावण का छोटा भाई था। उसका नाम कैसे आया? वो नहीं पता। वो क्या उसका क्या प्रकृति क्या था, किसको मालूम है? दरअसल मंथन को पता है। बोलो बोलो बोलो, किसको मालूम है? क्या सोता रहता था इसलिए नाम क्या कुंभकर्ण करता हो था? गया। क्या करता था? वो बोल रहे हैं कि वो पूरे दिन सोता रहता था और मीन्स पूरे ईयर में 6 मंथ सोता था और मीन्स एक दिन जागता था और Very good. वो फुल ईयर सोता ही था। आप बच्चों लोग बहुत स्मार्ट है। ओके मोनिका दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। कुदरत ना मेहमान जीवड़ा काल सो जीव शर्मा सार के काल करम विकरायशो। वेरी गुड। दादा। हाँ, हम कुदरत के हम गेस्ट ऑफ नेचर हैं, दादाजी ने बोला। अभी हम कहीं पर गेस्ट होके जाते हैं तो हमें कोई फिक्र चिंता नहीं करनी पड़ती है। मैं तरुबेन के यहाँ गेस्ट हो जाऊंगा तो मुझे फिक्र नहीं करनी पड़ेगी कब चाय कॉफी कैसे नाश्ता। वो तो बोले हमें कुदरत के मेहमान की तरह रहना है और हमारा काम करके निकलना है। काम मैंने ये जीवन का जो हेतु है वो जान के उसको सार्थक करके निकल जाना। वेरी गुड। खुशीबा अहमदाबाद। पास में हाँ ओके वेरी गुड। यस हाँ। तड़तड़नी इच्छा विना लूटावे मोक्ष लक्ष्मी। ओहो हो वस्तुत्वे स्वगुणकारी देहातीत सजीवन मूर्ति संपूर्णा केवल वर्तक वर्तावे कारण मुक्ति। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड। वर्तर मैंने कुछ भी रिवॉर्ड सामने मुझे क्या मिलेगा ऐसी कोई अपेक्षा या इच्छा बिना जिन्होंने हमें मोक्ष लक्ष्मी का दान दिया, ऐसे ये ज्ञानी पुरुष वस्तुत्व स्वगुणधारी अपने वस्तु मैंने सनातन अविनाशी वस्तु का अनुभव जिन्हें था और हमको भी दान दिया। मगर मुख्य चीज क्या है कि कोई भी रिवॉर्ड या रेसिप्रोकेशन या रिटर्न की अपेक्षा बिना। गुड। दीदी जय सच्चिदानंद। चंदन कोरसिए घसी आय खानी अगरू कोयड़ाओ उकेले मोक्षदानी न झरूं मन वचन कायना पोटला पेट पकड़ आ सुचरण शाश्वत संग झकड़ निष्पक्षपाती ज्ञान अक्रम अपीडदान શાસ્ત્રમાં લખાયું નથી તે આ અપૂર્વ ગાન ચંદન ઓરસીએ ઘસી. જય સચ્ચિદાનંદ. वेरी गुड. इन्होंने तो बहुत मुश्किल हाई लेवल का पद पसंद कर दिया, बट सारांश इतना है कि ये ज्ञानी ने जो दृष्टि नजर दी उससे आईक्यू मैंने जीवन की सभी समस्याओं का निराकरण हो गया। सभी समस्याओं कोई समस्या ही नहीं रहे ऐसा उजाला उन्होंने हमें दिया। और चंदन जब घसते हैं ना तब उसमें से सुगंध आती है। तो खुद क्या जीवन तपमय पसार करके
ऐसा करके हमें भी सबको सुवासित किया, ये ज्ञान दिया। और अक्रम ज्ञान जो शास्त्र में नहीं लिखा गया था, ऐसा हमें मिला, उसका दान मिला। तो इसके जरिए हम सब संसार व्यवहार में रहते हुए मुक्ति का आनंद अनुभव करते करते जा रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड। सीता दीदी। जय सच्चिदानंद। छाती फाट रड़ो कूटो क्याए ना शोधाय, काળી ટોપી ધોતી વાળી મૂર્તિ ના દેખાય, એવું મોઢું એવી આંખો નહીં સંજીવાય, કુદરત પણ ધરે તોય બાપો ના પ્રસવાય, ત્યારે પદ ગાઓ જ્ઞાની હાજર થાય, સત્સંગ વાગોડું ત્યાં ભૂપત માં વ્યસન એક રખાય, પાંચ જ આજ્ઞામાં નિરંતર રહેવાય, છાતી ફાટ રડો કૂટો। जय सच्चिदानंद। जय सो वेरी गुड। ये दादाजी के विरह में, दादाजी, मैंने अंबालाल मुरझी भाई पटेल के देह मंदिर में से जब दादा भगवान ने विदाई ली, उसके बाद विरह में कविराज ने पद लिखा कि कितना भी मैं रुदन करूं मगर ये मूर्ति जो कोट टोपी धोती वाली मेरे निधिध्यासन में है, मेरे दिल में है, कहीं नहीं दिखाई देती। और वो आँख, वो हास्य कहाँ मिलेगा मुझे? कुदरत भी चाहे तो ऐसी मूर्ति अभी वापस नहीं बना सकती। तो ये दादाजी, मगर इसमें साइंस ये है कि दादाजी का निधिध्यासन, उनकी स्मृति जैसे भी दिखाई देते वो मेरी आत्मा है और शक्ति डायरेक्ट प्राप्त होती है। तो बाद में उन्होंने लिखा कि जहां भी जैसे भी पद गाऊं दादाजी हाजिर हो जाते हैं। वो निधिध्यासन के स्वरूप में हमारे चित्त में हाजिर हो जाते हैं, और जिसका निधिध्यासन होता है ऐसे ही हम होते जाते हैं, उसकी शक्ति हमें डायरेक्ट मिलती है। ठीक है, गुड। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पिताश्री दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे सिमंदर स्वामी तुम शरणों माले जो, हे केवल संधानी भव पार करी दे जो, प्रभु एक जवार दियो स्थावर जंगम दर्शन, ત્યાં સિક્કો લાગી જશે સિદ્ધ માર્ગ મોક્ષ અફર, મુજ પાપણ સીવી લઈશ પછી ક્યાંથી બહાર જશો, સર્વોચ્ચ તબક્કો સ્વામીના મિલનનો, કહેવાનું ઘણું હોને કશું યાદ જ ના આવે, આ દેહ છૂટે ત્યારે મહાવીર દેહે ખેંચો, हे सिमंदर स्वामी तुम शरणों माले जो। जय सच्चिदानंद। वंडरफुल। दादा। तो हाँ, इस सिमंदर स्वामी की जो पहचान दादा भगवान के द्वारा हमें हुई, तो हम सिमंदर स्वामी की भक्ति करते, यहाँ बैठे बैठे हम उनके चरणों में पहुंच जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अपने शरण में लेना। और स्थावर जंगम का मतलब है कि मूर्ता मूर्त, सिमंदर स्वामी का जो देह तीर्थंकर, वो तीर्थंकर है, वो
मूविंग है, दिखाई देते हैं घूमते फिरते, और अंदर जो भगवान प्रकट है वो केवल ज्ञान स्वरूप सनातन अचल है। तो ये ऐसे जीवित पूर्ण पुरुष मिल जाए, उनके दर्शन मिल जाए तो हमारा काम हो जाए, ये अंतिम बात है। दादा भगवान खुद सिमंदर स्वामी को साष्टांग करते थे और हमारा तार उनसे जुड़वा दिया है। तो जितनी भी सिमंदर स्वामी की हम भक्ति, पूजा, आरती, अर्चन करें, उतना हमें बहुत कल्याण हमारा ऐसे ही सहजता से हो जाएगा, ऐसा दादा भगवान ने बताया। Wonderful, wonderful. I tell you, बहुत I'm अच्छा। very proud. We are very proud of बच्चों लोग। आपने क्या बहुत बहुत अच्छा किया। Everybody clap करो। बहुत बहुत बढ़िया प्रोग्राम। ये सच दादा रजनी वापस भाई करना साहब, पड़ेगा। हाँ बोलिए। ये बच्चे नहीं हैं, ये तो बुजुर्ग महात्माओं नई गाड़ी लेके आए हैं ज्यादा काम करने के लिए। तो 80+10 वाले हैं, बच्चे मत बोले हम, वो तो बुजुर्ग महात्मा नई गाड़ी लेके आए ज्यादा काम कर सके। चलिए, हमको हिंदी नहीं आता है तो भी वो गाते हैं कि हम तो बच्चे हैं, कच्चे हैं, कैसे बगाते हैं। जी जी। प्रेयर करते हैं ना, वो शाह साहब ने सब सिखाया था। मैंने सुनी, हाँ शाह साहब बोलते थे, अभी भी सुनी, बहुत अच्छा। तो हमें जितना जो आता है, दिल की भाषा सबसे बड़ी आती है, वो उससे ज्यादा कुछ जानना जरूरी है। तो शरीफ साहब, एक मेरे को बात करने का है। बच्चे लोग आपने बताया ना कि गुजराती का लैंग्वेज, तो बच्चे हम बिजनेस के लिए बहुत कंट्रीज में फिर रहे हैं। तो हम ये सत्साधन का दादा का हेल्प कैसे मिलता है, वो शैलेश दादा ने बोला। तो हम तो बहुत कंट्रीज में फिरते थे, तो हम ऐसे नक्की किया था कि वो कुछ न कुछ वो लैंग्वेज सीखने। तो यू वुड नॉट बिलीव, तो मेरे को 8, 9, 10 लैंग्वेज आती है। कंप्लीटली नहीं आती है, तो ये दादा का क्या कृपा होती है। तो ये शैलेश साहब ने बोला है ना कि देखो, हमको ब्राजीलियन पोर्चुगीज आती है, स्पेनिश आती है, कोरियन आती है, जापानीज आती है, ऐसे 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 आ जाती है। हम तो इतना स्मार्ट नहीं है, पर ये ऐसे क्योंकि मालूम क्या था कि हमारा बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस है ना, कंपनी का प्रोजेक्ट बहुत बड़ा था, करोड़ों रुपया में। तो क्या होता है, हम मीटिंग में जाते हैं अकेला, और वो सामने वाला सब फॉरेन लैंग्वेज में बोलने वाला, तो क्या बोलता है तो हमको मालूम पड़ना पड़ता है ना। तो इसलिए दादा की कृपा से हमको मालूम पड़ जाता। तो पहले मीटिंग में सब आते थे ना शैलेश दादा, तो पहले उन लोग बोल देते थे कि इसको आता है अपनी लैंग्वेज, जरा ध्यान देखो। हमको मालूम पड़ता था कि सबको वार्निंग दे देता, सो ये दादा का प्रताप और ये सत्साधन है। आई जस्ट वांट टू शेयर दिस। लास्ट टाइम हम भूल गए थे, तीसरी दीदी लास्ट टाइम भूल गया, तो हम सोचा कॉल। नहीं बिल्कुल बढ़िया, नहीं नहीं बिल्कुल बढ़िया। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। गीता बहन, तो गीता बहन नहीं है। गीता बहन, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। रजनीकांत अंकल साहब जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। शैलेश आनंद जी साहब जय हाँ जय सच्चिदानंद साहब। यहाँ दादा भगवान एक जगह किसी ने के बोलो। हेलो गीता बहन बोलो। ધર્મ ને ધર્મ કહેવાય। ચેતનના ધર્મમાં આવી જાય તો પરમાત્મા થઈ જાય। હવે આ ચેતન એ ચેતનના ધર્મમાં આવી જાય, એમાં થોડુંક સમજાવો ને સાહેબજી। હા, જો ધર્મ એ વસ્તુનો સ્વભાવ કહેવાય છે ખરેખર તો। એટલે રજનીભાઈ સાહેબને પૂછો કે આ ગોલ્ડ છે કે આ બ્રાસ છે, તો કેવી રીતે નક્કી કરે સાયન્ટિસ્ટ? તો કે એના ગુણ અને ધર્મ, એટલે કે
પ્રોપર્ટીઝ એની અને ધર્મ એનો સ્વભાવ શું છે. એટલે ચેતન એટલે હું શુદ્ધાત્મા છું એ શબ્દ દ્રષ્ટિ મળી તો આપણે અંદર આપણું જે પોતાનું ચેતન સ્વરૂપ છે, હું ચૈતન્ય ઘન સ્વરૂપ એવો શુદ્ધાત્મા છું. અને એના ગુણો, એનું અસ્તિત્વ, વસ્તુત્વ, એના ગુણો તો કે છે કે ચેતન ચેતનના ધર્મમાં આવી જાય. એટલે અત્યારે કયા ધર્મમાં આપણે હતા પહેલા? તો કે હું શૈલેષ છું ને હું કરું છું તો પ્રકૃતિના ધર્મોમાં હતો. શામાં હતો? એટલે કે પૌદ્ગલિક ધર્મોમાં હતો. એમાં મેં મારું માન્યું હતું. હવે અંતરાત્મ સ્થિતિ મને પ્રાપ્ત થઈ એટલે હું શુદ્ધાત્મા છું, પ્રાપ્ત થયું છે મને, અને હું પુરુષાર્થમાં છું. રિલેટિવ રિયલ દ્રષ્ટિ વાપરું, ભૂલી જાઉં તો પાછો ગોઠવણી કરું, વ્યવસ્થિત કરું, 5 આજ્ઞા પાડું. પણ હજી અંતરાત્મ એટલે ઇન્ટ્રીમ ગવર્મેન્ટમાં છું, અભ્યાસ કરી રહ્યો છું. એટલે નિરંતર હું ચેતન સ્વભાવમાં રહી શકતો નથી. આવું છું, જઉં છું, આવું છું, જઉં છું. કંઈક બને એટલે હજી તો પ્રકૃતિ પાછી કામ કરે એમાં હું આવી જાઉં, પ્રકૃતિમાં સાચું માની લઉં કે ભાઈ આ સારા છે, આ બરોબર નથી, આ સાચું કર્યું, ખોટું કર્યું. તો કે પરધર્મોમાં હજી હું જતો રહ્યો બને. એટલે કે પૂતગલ ધર્મોમાં જે પરિવર્તનશીલ છે, જે બદલાયા કરે છે, જે આવે છે જાય છે, બધા પરધર્મો, પૂતગલ ધર્મો છે. પણ જો હું શુદ્ધાત્મા ચેતન ધર્મમાં રહું છું તો સનાતન અચળ છું, તો ચંચળને ખાલી જોઉં છું ને જાણું છું, બદલાતાને જોનારો જાણનારો હું નહીં, બદલાનારો શુદ્ધાત્મા છું. તો પછી આમાં કંઈ પણ અસર થશે, મન વાણી કાયાને રાજી થશે, નારાજી થશે, દેહ ઢીલો થશે કે સારો થશે કે આમ થશે, પણ હું તો ચૈતન્ય ઘન સ્વરૂપ શુદ્ધાત્મા છું. એમાં જ મારામાં તરત આવી જઈશ અને રહીશ. ખ્યાલ આવ્યો? એ પછી એને કોરોના થાય, ચિકનગુનિયા થાય કે બીજું થાય કે ત્રીજું થાય, પણ હું ચૈતન્ય ઘન સ્વરૂપ શુદ્ધાત્મા છું. તો એને જુદું જાણીશ, મને જુદો અનુભવીશ. એટલે કે છે કે ચેતન ચેતનના ધર્મમાં, એટલે કે પોતે પોતાના સ્વભાવમાં આવીને એમાં જ રહે તો પરમાત્મા પદ સહજ પરિણામ છે. શું છે? ઓકે. એટલે આપણને પ્રાપ્ત થયું છે પણ હજી આપણે ચેતન ચેતન સ્વરૂપે રહી શકતા નથી. રહીએ ચૂકીએ, રહીએ ચૂકીએ એવું થાય. આવ જાવ થોડુંક થયા કરે. ચાલો રજનીભાઈ સાહેબ, રજનીકાંત અંકલ સાહેબ. હા બોલો. તમારે બીજું હોય તો બોલો, પૂછો. બીજું પૂછો. હાજી સાહેબ. સાહેબ અહીંયા દાદા ભગવાન કે છે કે જે છેતરનારા હોય ને એમને ખુશ કરવા જોઈએ. આપણે ભોળા માણસ, સીધા માણસ, આપણને કાંઈ કે ત્યાં ચાલવાનું. તે છેતરાઈ જાઓ તો ખાડો હોય તે ખબર નહીં ને આ છેતરનારાને જમાડ્યો એટલે એટલા છેતરનારા ઓછા થયા. અમે તો ભોળા, અમારે એવી ચાલાકી નહીં. બચાવે એવી તો પુણ્ય બચાવે જ છે. બાકી અમારે ધર્મ બાબતમાં કોઈ નંગોળ હોય તો અમે સમજી લઈએ. આમાં થોડું સમજાવો ને કે છેતરનારા હોય ને એમને અમે ખુશ કરવા જોઈએ. દાદા ભગવાન કે એટલે શું છે, તો વ્યવહાર કળા છે એમની. આપણે બધાએ કોપી મારવી એવું જરૂરી નથી, કારણ કે આપણે ફાઇલ એક આપણો હિસાબ લઈને આવેલી છે દરેકની, અને જે ફાઇલ એકનો હિસાબ હશે એ પ્રમાણે ઉકલશે. આપણે તો શું બની રહ્યું છે વ્યવસ્થિત ને જાણવું. પણ દાદાએ આ એમની વ્યવહારની આખી એક સાર હતો કે કોઈ છેતરનારો આવે એટલે દાદા જાણે ખરા, પણ દાદા બે વસ્તુ સમજે કે વ્યવસ્થિત ની બહાર કશું થવાનું નથી, એટલે આપણે કઈ વધારે ચાલાકી કે ચંચળતા કરવાની જરૂર નથી. અને જાણીને છેતરાય. શું કરે? જાણીને છેતરાય. એટલે જાણીને છેતરાય તો કે લઈને શું લઈ જશે? થોડું રિલેટિવ લઈ જશે, પણ એમાંથી એટલી બધી કમાણી થાય તો કે બે પ્રકારની કમાણી થાય. એક તો કે રિલેટિવમાં કે છે અમારું સમજ અને બુદ્ધિના રિવોલ્યુશન સુપ્રીમ કોર્ટના જજ કરતા વધી ગયા એમ જાણીને છેતરાવાથી. એટલે એટલું બધું અંદર ફાયદો થયો. અને બીજી કમાણી શું? તો કે કર્મમાંથી છોડાવે છે, આપણે છૂટીએ છીએ. એટલે રિલેટિવમાં એવું લાગે કે ભાઈ છેતરી ગયો, પણ રિયલમાં ખરેખર તો વ્યવસ્થિત બહાર તો બનતું નથી. હિસાબ ચૂકવા એટલે આપણે તો કમાયા, રિયલમાં મુક્ત થયા કે છે. એટલે જે લૌકિક બુદ્ધિ છે, આપણી વ્યવહારની લૌકિક બુદ્ધિ શું કે છે કે ભાઈ જોજે, છેતરી ના જાય, મૂર્ખ છે તું, ડફોડ છું કે છે, ધ્યાન ના રાખ્યું એટલે સમજણ ના પડી તો આપણે છેતરાઈએ તો 4 જણા આવીને ટોકી જાય આપણને. પણ દાદા શું કે છે કે આ દુનિયાની દ્રષ્ટિમાં છેતરાવું નહીં એ પાકાઈ છે, વિતરાગોની દ્રષ્ટિમાં જાણી જોઈને છેતરાવું તે પાકાઈ છે. શું છે?
વિજ્ઞાન એમની શોધખોળ છે, બહુ અદ્ભુત શોધખોળ છે. કોઈ શાસ્ત્રમાં ના જડે, કોઈ જગ્યાએ જડે નહીં એવી આ દાદા ભગવાનની એક મૌલિક અદ્ભુત શોધખોળ છે. અને હવે જો જાણીને છેતરાવાનું નક્કી કર્યું હોય તો પછી કઈ ઉધામાં ઉહાપો કઈ થાય ખરો? આપણને કઈ તકલીફ પડે? આ તો ઠેક ઠેકાણે આપણે વ્યવહાર થઈ ગયો, પછી કોક આવીને કહી જાય તમને સમજ ના પડી, તમને છેતરી ગયો, એટલે આપણને પાછી ઊંઘ આરામ થઈ જાય કે હારું આવું જ નહીં ખરેખર. એટલે કેટલું નુકસાન થાય, અને વ્યવસ્થિત ની બહાર તો બનવાનું નથી. એટલે બચાવનાર કોણ છે? તો આપણે જાણીએ કે મારી બુદ્ધિથી હું બચું છું, હું સ્માર્ટ છું, શ્રૂડ છું, ફલાણું ફલાણું. ના લા, વ્યવસ્થિત પુણ્ય હોય તો વ્યવસ્થિત બચાવે તો ખરી, નહીં તો 4 પોલીસ વાળા લઈને ગયો હોય તોય લૂંટાઈ જાય કે છે. એટલે આ આખું ગૂઢ વિજ્ઞાન અને વ્યવહાર કળા બંને દાદાએ સાથે અપનાવેલી. નહીં તો આ જગતમાંથી કોઈ છૂટી શકે નહીં. આ જગતમાંથી કોઈ છૂટી શકે નહીં અત્યારે. એવું જગત છે. શું છે? લોકો નથી કહેતા એ મારો યુઝ કરી જાય છે, મને યુઝ કરે છે. આ યંગસ્ટરોને સાંભળવાના એ કે છે મારો યુઝ કરે છે. એટલે ભાઈ શું યુઝ કરે? એટલે આ એવું કહેવા માંગે છે કે મને છેતરી જાય છે. આમ છેતરી જાય છે, મને બધા છેતરી જાય છે. અને દાદા શું કે છે કે ભાઈ અમે તો છેતરાવા બેઠા છીએ, રાજી કરીને મોકલીએ ને. શું કરીને મોકલીએ? રાજી કરીને મોકલીએ. માનીને માન આપી લોભિયાથી છેતરાય, સર્વનો હમ કોશી વિતરાગ ચાલી જાય. સાચી વાત છે, એકદમ સાચી. બહુ મોટી વાત છે. આની શોધખોળ બહુ મોટી છે. આપણાથી થાય એટલું કરવાનું, પણ અફસોસ નહીં કરવાનો કોઈ મને છેતરી ગયો. બહુ સારું, આજે લોટરી લાગી, આજે બોનસ લાગ્યું એમ કહેવાનું. શું કહેવાનું? હા, લોટરી લાગી ગઈ આજે. ખરેખર બહુ સુંદર. એમાં શૈલેષાનંદજી, એમાં એવું થાય છે ને, આપણે કઈ વસ્તુ લઈ આવ્યા હોય ને, પછી કોઈ નેબર્સ ને કઈ વાતો ચતા ને, ઓ વાતો અહીંયા આ પેલા સ્ટોરમાં આટલું મળે છે, એટલે પાછું થઈ જાય કે આપણે છેતરાઈ ગયા. આવું ઠેક ઠેકાણે બને રજની દાદા. અને આપણે ના હોય ને તો લોકો આવીને કહી જાય, આપણને બિલીફમાં નાખી જાય તમે છેતરાઈ ગયા. આટલા બધા પૈસા અપાતા હશે એમ કે. એટલે આપણે કેવું કે ભાઈ સારું થયું બા. ખરેખર બહુ સુંદર વાત કરી, બહુ સુંદર વાત. વેરી ગુડ ગીતાબેન. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. और आपका जरा रेफरेंस આપી દેજો દીપક આનંદજીનો. હા, હું રેફરન્સ લખાવી દઉં. હમણાં નહીં, તમે મોકલાવી આપો ને. હા, સારું. એટલે દાદા ભગવાને વાક્ય કહેલું કે જાણી જોઈને છેતરાવું એના જેવું મહાવ્રત નથી આ જગતમાં, આ કાળમાં. ખરેખર 5-6 મહાવ્રત કીધેલા, એમાં દાદાએ મહાવ્રત શબ્દ વાપરેલો કે જાણી જોઈને છેતરાવું એ મહાવ્રત છે આ કાળમાં. અને ભોળા એટલે મૂરખ નહીં, જાણીને સમજીને પોતાનું હિત સમજીને જવા દે તે ભોળા કહેવાય. શું કહેવાય? હા, જાણીને સમજીને જવા દે. હા, બાકી તો મૂરખ તો આપણે ખબર જ ના હોય તો ભોળા જ છે ને. શું છે? એને કઈ ખબર જ નથી તો પછી. એટલે દાદા કે અમે તો આખા જગતને ઓટીમાં ગાલીને ફરીએ, પરંતુ અમે ભોળા, અમે કોઈને એ ના કરીએ, સરળતાથી જવા દઈએ. સરળતાથી જવા. બહુ સુંદર વાત કરી, બહુ સુંદર. હાજી સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કીર્તિબેન. જય સચ્ચિદાનંદ શૈલેષાનંદજી. રવિભાઈ, જય સચ્ચિદાનંદ. આ જસ્ટ થોડોક જીવનનો એવો ક્વેશ્ચન થાય છે કે અમુક વખત આપણને લાઈક એક્ઝામ્પલ આપવું, દીકરાની ઘેર જે તમની ઘેર ડોગ્સ છે, એટલે બીક લાગે. એટલે યુ ડોન્ટ ફીલ વેરી કમ્ફર્ટેબલ. ત્યાં જાઓ એટલે તમે થોડા અવેરો, અને પેલાને એકદમ વાર આવે ને જસ્ટ વોન્ટ કમ એન્ડ હગ, યુ નો. સો એ શું ચૂકાઈ ગયું આપણાથી? અને બહાર જાઓ તો નાની અમથી પેલી ગિલોડી જેવું હોય કે નાનું કોઈ પણ એવું જીવડું હોય, તમને ખબર છે કે એ શું કરવાનું હતું, પણ તોય પણ તમે ફર્સ્ટ ઇન્સ્ટિંક્ટ આવે ત્યારે તમને આમ હવે જતું રહ્યા, તમને એનાથી અણગમો. એટલે આઈ મીન, એટલે શું ચૂકી ગયા એવા સંજોગોમાં? શું ના થયું મારું? પહેલી વાત કે આ કીર્તિબેનની પ્રકૃતિનો સ્વાભાવિક રિએક્શન એટલે કે સંગી ચેતના કીધું. અને શું કીધું? રૂમમાં સાપ જુઓ, અરે સાપ ના હોય પણ એવું દોયડું જુઓ ને તો પગ ઊંચો થઈ જાય,
તો કે આને સંગી ચેતના એટલે કે ઓટોમેટિક રિએક્શન કહેવાય પ્રકૃતિનું. ચૂકી શું ગયા તો તમને એમ થયું કે મને કેમ આમ થયું, ના કીર્તિબેનને થયું છે. એટલે આપણે કીર્તિબેનનો ભોભડકાટને જોવાનો કે કીર્તિબેન પ્રકૃતિ શું લઈને આવ્યા છે. ખ્યાલ આવ્યો? બરાબર. અને તે વખતે કીર્તિબેનને કહેવાનું કે કીર્તિબેન અમે છીએ ને તમારી જોડે, અમે અવિનાશી છીએ, શું કરવા ચિંતા કરો છો, દાદા છે તમારી જોડે. એટલે પ્રકૃતિમાં આ બનવું એ પૂતગલનો ધર્મ છે. શું છે? હમણાં ધર્મની વાત કરીને પૂતગલ ઇફેક્ટિવ છે એટલે પ્રકૃતિને સ્વાભાવિક એવું થાય, કૂતરો જોઈને આમ થઈ જાય અથવા ગિલોડી જોઈને આમ થાય. બહેનોને તો બહુ થાય, બહેનો વાંધો જુએ એટલે કુદાકુદ કરી મૂકે. શું કરી મૂકે? પણ એક બહેનો એટલે પ્રકૃતિનો સ્વભાવ છે, પ્રકૃતિના પૂતગલનું સ્વાભાવિક રિએક્શન આવે. પણ આપણે તો શુદ્ધાત્મા છીએ, આપણે એને અંદરથી ખભો થાપડી આપવાનો, કીર્તિબેન અમે છીએ તમારી જોડે, દાદા છીએ ને અમે તો અવિનાશી છીએ, શું કરવા આમ ભડકો છો. પણ એટ ધેટ મોમેન્ટ વોટ હેપન, પેલું આવ્યો ને એકદમ આમ, એટલે પ્રકૃતિના સ્વભાવથી તમને થયું. પણ પછી કશો જ વાંધો નહીં, એનો વાંધો ના લેશો. ખાલી જાણવાનું કે કીર્તિબેનને આ થયું. દાદા ભગવાન જ્ઞાન થતા પહેલા વાઘ ડુંગરી પર ગયેલા, તમે વાંચ્યું હશે. દાદાએ તપાસ કરવી હતી કે આ પ્રકૃતિની અંદર ભય રહ્યો છે કે નહીં, ચાલો તપાસ કરીએ. એટલે આમ તો એ ગાઈડને લઈને ગયા, પણ પછી ઉપર પહોંચ્યા એટલે ગાઈડને કીધું કે હવે તું આવીશ નહીં ઉપર, હું જોઉં મને બીક લાગે છે કે નથી લાગતી. એટલે ગાઈડને થોડી દૂર રહ્યો અને પોતે ઉપર ગયા ને ત્યારે થોડું પ્રકૃતિમાં ભય આવ્યો. એટલે દાદા કે છે અમે જોયું કે આ વર્તમાન ભય રહ્યો છે અંબાલાલ મુરજીભાઈ પટેલની પ્રકૃતિમાં, અને પછી તો જ્ઞાન ખુલ્લું થઈ ગયું. એટલે એનો કઈ ચિંતા ન રાખવી. પ્રકૃતિ પથરો નથી, પ્રકૃતિ એ સંગી સ્વભાવની સંગી ચેતના કહેવાય છે. ને શું કહેવાય છે? એટલે થાય, ઓટોમેટિક રિએક્શન થાય. આપણે જાણવું અને ધીમે રહીને પ્રકૃતિને સમજાવવી, અને પ્રકૃતિ છતાં બી કઈ નય જ અસર થાય એવું થઈ જાય એવું કઈ માનીને બેસવું નહીં, અથવા થાય તો જોયા કરવું એને. કારણ કે એ તો પ્રકૃતિ બી પોતાનું લઈને આવેલી છે. કોક અવતારમાં કોક કૂતરાનો ખરાબ અનુભવ થયો હોય તો એનો ભય પણ અંદર હોય, બધું જાત જાતનું હોય. પણ એમાં સાદી વાત એટલી જ કે આ કીર્તિબેનને થયું એમાં આપણે શું, આપણે કેમ હાલી ગયા? આપણે નથી હાલી ગયા, આપણે શુદ્ધાત્મા છીએ. ખ્યાલ આવ્યો? અને પછી એ તમને ખ્યાલ આવશે હું શુદ્ધાત્મા છું. એટલે કીર્તિબેન આમ થતા હશે પણ તમે ડોગમાં રિલેટિવ રિયલ શુદ્ધાત્મા જોઈ શકશો અને કીર્તિબેન જોડે વાત બી કરી શકશો. આ બસ આટલું જ કરવાનું છે. એટલે મને એવું થતું હતું કે મેં શુદ્ધાત્મા નહીં જોયા, એટલે મને રિફ્લેક્શન આવ્યું કે ના, શુદ્ધાત્મા જુઓ તો કીર્તિબેન નામ આમ થાય ખરું, એની વાંધો નહીં, પણ જોવાનું રાખવું. બરોબર? જોવાનું, હા, ધ્યેય રાખવાનું. હા, એટલે આ જસ્ટ એક ક્વિકલી વન એક્ઝામ્પલ કહું કે અહીંયા વોક માટે ગયેલા, બધા ત્યાં બધા પાણી હોય છે, કનાલ અને બધા ઝાડી. તો એકલી જ હતી હું, અને અબાઉટ 5 ફૂટ મોટો સ્નેક ક્રોસ કર્યો. એટલે મારું આઈ વોઝ ઇન માય વર્લ્ડ, અને એકદમ મારી ચીસ પડી ગઈ, કેમ કે ઇટ વોઝ પાણી પીવા જતું હતું ક્રોસ કરીને. એટલે મને એમ થયું કે મારી ચીસ થી વોટ ધેટ, એ આખું કોઇલ અપ થઈ ગયું અને હી વેન્ટ બેક. એટલે મને એમ થયું કે મારી ચીસ થી એને બીક લાગી અને મને બહુ ખરાબ પણ લાગ્યું ત્યારે. અને આ ચૂકી ગયું એ બધું, આઈ નો મંથન બધું આવું ચાલ્યું. એટલે મને અન્ડરસ્ટેન્ડ ધેટ. એ ઓન ધ સ્પોટ તો બનવાનું જ છે. એટલે આપણે જાણવાનું કે કીર્તિબેન નું નાટક શું નીકળ્યું એને જાણવાનું, અને કશું એવું બહુ રાખવું નહીં. હા, એ ખ્યાલ આવે ત્યારે રિલેટિવ રિયલ શુદ્ધાત્મા જોઈ લેવાનું. કીર્તિબેન થી જુદો એવું શુદ્ધાત્મા છું એમાં હાજર થઈ જવું. હા, એવું પછી થાય, પણ એ વખતે મને એમ થયું ચૂકી ગઈ મારે. એટલે આપણા અક્રમ વિજ્ઞાનમાં મને એવું લાગે છે કે મહાત્માઓની હજી એક જો ભૂલ થતી હોય તો આ પ્રકૃતિમાં આવું કેમ થયું એવું જે થાય છે તે ભૂલ છે. દાદા ભગવાને ક્યારેય એવું કીધું નથી કે આ પ્રકૃતિમાં આવું કેમ થયું. પ્રશ્ન પૂછજો, દાદા ભગવાને એટલું જ કીધું કે શું બન્યું તેને જુઓ, જાણો, જ્ઞાતા દ્રષ્ટા થઈ જાઓ, અને પછી જરૂર હશે તો પ્રજ્ઞા પ્રકૃતિને સમજાવશે. પણ આવું કેમ થયું એવું આપણા વિજ્ઞાનમાં છે નહીં, કારણ કે પ્રકૃતિ ઇફેક્ટિવ છે. જે પૂતગલ જેવા ભાવથી ભરાયેલું છે એવા ભાવથી નીકળવાનું છે. શું કરવાનું છે? અને સ્નેક જોઈને તો કોઈનો બી પગ ઊંચો થઈ જાય. છેલ્લું થર્મોમીટર છે કેવળ જ્ઞાન થાય ત્યાર પછી જ પગ ઊંચો ના થાય એનો. એટલે તેની નજીક હોય ત્યારે જ એનો પગ ઊંચો ના થાય, બાકી બધાનો થઈ જાય.
બરાબર બરાબર. પ્રકૃતિની વાત એટલે કરું મને છું. મને ત્યારે જસ્ટ આમ સ્ટીલ ક્યુરિયસ કે મેં મારાથી પછીથી શુદ્ધાત્મા જોયા એ મિનિટે બહુ ના થઈ ગયું. થયું, પણ એ પ્રકૃતિનો સ્વભાવ થયો. હા, અને પછી જોયા ને, હા, બહુ થઈ ગયું. પછી હા હા હા, એટલે મને એવું થયું કે બિચારાને એને પાણી જવું તું પાણી પીવા, અને મારી ચીઝથી વેન્ટ બેક, અને યુ નો જસ્ટ પણ તમે જાણી જોઈને કર્યું? નો નો. તો પછી બધાય પરસત્તા છે ને, જાઓ ને જાણો, પરસત્તામાં હાથ ના ગાલશો કે છે. ન તો તમારો ઇન્ટેન્શન એવો તો ન કશું હતું, જે બન્યું તે વ્યવસ્થિત. બરોબર. અને પછી એ તો પાછો જતો રહેશે પાણી પીવા, એનો રસ્તો ખોળી કાઢશે. આટલું બધું ઊંડા ના આટલું બધું શું જોઈ લેવાનું, કોઈ નથી દેવાનું, બસ. આટલું બધું શું ઊંડા નહીં ઉતરવાનું એવું બોલ્યા? હા, સવાલ જ નહીં ને. તમારી ચીજ થી પાછો ફરી ગયો ને આ બધું કઈ તમારે બીજું શાસ્ત્ર પુરાણ કાઢ્યું તમે? એ બધામાં ઊંડા ઉતરવાનું કહ્યું જ નથી એટલું બધું. અચ્છા, આપણે એટલું જ જોઈ લેવાનું કે આપણે કોઈ ઇન્ટેન્શન નતો ને એને દુઃખ પહોંચાડવાનું, બસ. કરેક્ટ. બરાબર બરોબર ને. ડોક્ટરોના હાથે કોઈ મરી જ નહીં જતું હોય. ના ના. તારે શું કરીએ? આખી જિંદગી માથું મુંડાઈને પ્રેક્ટિસ છોડી દઈએ? ના, યુ ડુ યોર બેસ્ટ એકોર્ડિંગ ટુ બેસ્ટ ઓફ યોર એબિલિટીઝ, કેર એન્ડ કોશન. અને પછી સમજી જવાનું કે સ્થૂળ સંયોગો, સૂક્ષ્મ સંયોગો, વાણીના સંયોગો પર છે અને પરાધીન છે. કરતા થયા તો માર પડશે. તમે એનું ધ્યાન રાખનારા બી નથી, ધ્યાન બગાડનારા નથી. જગતને પોસાય યા ન પોસાય, છતાં હું કંઈ જ કરતો નથી. સતત ખ્યાલ રહેવાનું નામ કેવળ દર્શન છે. સતત અનુભવ રહેવાનું નામ કેવળ જ્ઞાન છે. તો તમે તો ચીસમાં અને ચીસની ક્યાંથી ક્યાં જતા રહ્યા વિજ્ઞાન છોડીને? બરાબર. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. મમ્મીબેન. જય સચ્ચિદાનંદ સ્વામીજી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સ્વામીજી, અંકલ રેફરન્સ છે દીપકાનંદજી લખાવું? ના, નથી. આઈ ડોન્ટ થિંક સો. દીપકાનંદજી નથી, પણ રેકોર્ડ થઈ જશે. રેફરન્સ બોલી જાઓ. હા, હમણાં લેટેસ્ટ અક્રમ વિજ્ઞાન આવ્યું ને 1987 નું, જેમાં સામાયિકનું આ રિલેટેડ ટોપિક વાળું, તો એમાં પેજ નંબર 18 અને સૂત્ર નંબર 2987 ડેટ છે. તો સ્વામીજી, એમાં દાદાજી એમ કીધું, કોઈ વસ્તુ અમે ખરીદીએ તો અમને એના બધા જ પરિણામો દેખાય ઓન ધ મોમેન્ટ. મોહને લીધે પરિણામો દેખાતા નથી ને વસ્તુ લઈ પાડો. બરોબર છે. હા, તો આ થોડું પ્રકાશ આપો ને, કેવી રીતે પરિણામો દેખાતા આપણને, કેવી દેવ પરિણામ દેખાય એમને. રિલેટિવમાં ના પરિણામ બધાય દેખાય ને રિયલમાં શું થાય છે તે દેખાય. દાખલા તરીકે હમણાં સેલ ચાલે છે, બધાય ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ પર ફેસ્ટિવિટી સેલ લખે લોકો, અથવા બીજું લખે, ત્રીજું લખે. એટલે આપણી પ્રકૃતિ હોદીને જાય કે ભાઈ ચલો હવે આટલે લઈ લઈએ, આ કરીએ, તે કરીએ. હવે લેવાનું નક્કી કરે છે, એની પાછળ સમય, શક્તિ, જે જરૂરિયાત વસ્તુ જુદી છે અને પછી એ સસ્તું છે તો ક્યારથી પરિણામ એટલે ઉપયોગ બગડવા લાગે બધો. પછી દાદા કે આમ સાડીની એ કરે એટલે સાડી જેવો થાય, મોહ બધો કેટલો ફરી વરે તાર સાડી પહેરાય એમ. હવે સાડી પહેરવાનો વાંધો નથી, પણ જેને લીધી, જે સુખ મોહ, આ બધા પરિણામ એને દેખાય નહીં. શું થાય કે કેટલો મોહ, શું આગળ, પછી લેતા રાજી થયો, આમ થયું તેમ થયું, પછી એ સાડી ઇસ્ત્રીમાં આપીને ભરી ગઈ તો જરાક ડાઘો પડી ગયો, કોકે માગી કે ભાઈ હવે તમારી બહુ સરસ છે, તમે રોજ તો પહેરતા નથી, ચલો આજે મને આપો તો, અને જયારે ઘસાઈ ગઈ એ સાડી તો દુખે એટલું જ આપે. શું કરે? તો આ રિલેટિવ પરિણામ છે. હજી તો આ રિલેટિવ પરિણામની જ વાત કરું છું. રિલેટિવમાં પણ બધા જ પરિણામિક સંજોગો હોય છે, અને રિયલમાં ઉપયોગ જાય તો આખી વાત જ જુદી થઈ ગઈ. શું થઈ ગયું? એ પછી લોભે કેટલું કામ કર્યું, ઉપયોગ કેટલો ગયો, એ બધી જુદી વાત થઈ. શું થયું? હવે આ તો એક સ્થૂળ દાખલો આપ્યો, ખરીદી કરવાનો દાખલો આપ્યો દાદાએ, પણ ખરેખર એમની પરિણામિક દ્રષ્ટિ તો દરેક પ્રસંગમાં વર્તતી હોય ને. એ પરિણામિક દ્રષ્ટિનો ઉત્કૃષ્ટ ઉપયોગ ક્યાં થાય? તો કે મિશ્ર ચેતન બધી ફાઇલો હોય, અને મિશ્ર ચેતન ફાઇલો જોડેના જે કઈ વ્યવહારો થતા હોય, ત્યારે જો બધા જ પરિણામ દેખાતા રહે આપણને કે ભાઈ દીકરો આવી, દીકરી આવી, પત્ની આયા, પતિ આયા, એમાં આપણને અત્યારે આ પરિણામ છે, પણ આગળ જતા શું પરિણામ થાય,
શું શું આવે એમાં? તો કે આખા સંસાર વ્યવહારની બેડીઓ આટલામાં છે. શું છે? આખો પૂતગલમાં કેમ બંધાયા છીએ આપણે? તો કે આ પારિણામિક દ્રષ્ટિ ઉત્પન્ન કેમ ના ઉત્પન્ન થાય? કે મોહ હોય. મોહ એટલે શું? તક અત્યારે ગમે છે, અત્યારે ગમે છે. શું કરે છે? પછી જે થવાનું હોય તે થાય, પછીનું ખબર નથી. આ તો અત્યારે સાફો બાફો મારી મજા કરું છું કે છે. તો દાદા તો કે છે અમે તો પૈણવા બેઠા તે દાડે મોહ નતું, તો વિચારા તો બે માંથી એકને તો રાંડવાનું જ છે ને. આવે કોઈને? તો કે મોહ ન હોય તો બધા પરિણામની દ્રષ્ટિ દેખાય. ને શું દેખાય? એવી રીતે તમે જોજો, કોઈ પણ વ્યવહારમાં એના પરિણામો આગળ પાછળની દ્રષ્ટિ જો આપણને ખ્યાલ આવે તો આપણને મોહ ના હોય, પણ શુદ્ધાત્મા દ્રષ્ટિથી તટસ્થ ભાવે વિતરાગ ભાવે વ્યવહાર થઈ શકે. બાકી થાય નહીં. ભલે આપણે શુદ્ધાત્મા પામ્યા છે, ભલે આપણી પાસે રિલેટિવ રિયલની દ્રષ્ટિ છે, ભલે આપણી પાસે 5 આજ્ઞા છે, ભલે શુદ્ધાત્માનો આનંદ છે, પણ પ્રકૃતિનો ચારિત્રમો હાજર હોવાથી આપણને પારિણામિક દ્રષ્ટિથી જોવા દેતો નથી. એટલે જેવો જોઈએ એવો વિતરાગ વ્યવહાર થતો નથી ને આપણે ફસાઈ જઈએ છીએ. શું કરીએ છીએ? ફસાવું એટલે પરિણામ આગળ પાછળના જોડાયેલા જ હોય બધા. શું છે? જોડાયેલા હોય. અને આપે કીધું ને કે અત્યારે ગમે છે, બસ એમાં જ ફસાયેલા રહીએ છે. અત્યારે ગમે છે, પછી આગળ પાછળનું કોણે પડી છે? જે આવશે ત્યારે જોયું છે, આવશે ત્યારે જોઈશું કે છે. શું છે? અને દાદા કે છે અમે તો આહાર લઈએ ત્યારે અમારી પારિણામિક દ્રષ્ટિ હોય કે બહારનું સમોસું ખાધું તો શું કરશે અંદર જઈને? વર્ષે 2 વર્ષે કે અપાચો કરશે, દર્દ ઊભું કરશે કે નહીં, કે બધામાં પરિણામિક દ્રષ્ટિ એમને હાજર હોય કે છે. બસ આટલી વાત છે. એટલે આપણને આજે ચારિત્ર મોહ જે બધા લઈને આવ્યા છે અમે, તો એમાં જે લાયા પછી એના ઉપરના જે મૂર્છા કે જે ફિક્કું પણ એ પરિણામિક દ્રષ્ટિ સુધી લઈ જશે. પરિણામિક દ્રષ્ટિ એટલે આગળ પાછળનું બધું દેખાયા કરે. હવે એક વસ્તુ તમને ગમી, માનો તમારા હસબન્ડે જરા નારાજગી દર્શાવી કે અત્યારે નથી લેવું, તાર કેવું થાય? થયું જ છે આજે જેવું. એ પરિણામ દેખાવા જોઈએ. શું દેખાવા જોઈએ? તો હસબન્ડ રિસ્પોન્સિબલ છે તો કે ના, મારો મોહ રિસ્પોન્સિબલ છે. શું છે? મને દુઃખ થવા માટે. ભલે હસબન્ડને ના પાડીએ જે વ્યવસ્થિત, પણ આજે મને મોહ ના હોત તો જરાય દુઃખ ના થાત. આને પરિણામ કે છે. શું કે છે? પારિણામિક દ્રષ્ટિ. દાદા કે અમે વીટી પહેરીએ છીએ ખરા, એ અમને 4% અમારો આ ચારિત્ર પણ કાઢી લે તો અસર ના થાય બિલકુલ. એટલે કે અમારે ચારિત્ર મોહ ના હોય, એનો મોહનીય ના રહી, પણ વીટી છે. દરેક વસ્તુ ઇફેક્ટિવ છે. આપણે કપડા કેવા પહેરીએ છીએ તે ઇફેક્ટિવ છે, ને કોની જોડે બેસીએ છીએ, ને ઉઠીએ છીએ, ને ચાલીએ છીએ, વ્યવહાર દરેકની પાછળ પરિણામો છે. પણ એટલું બધું આપણે ઊંડા ના ઉતરીએ. પણ આ તો તમે પારિણામિક દ્રષ્ટિની વાત કરી એટલે કહું છું. સ્વામીજી, જય શ્રીકાંત. બે આપણે બ્લુ આપતસૂત્ર બુક માંથી 2 રિલેટેડ આપતસૂત્ર છે, મેં સ્વામીજીને મોકલી દેતા છે, દીપકાનંદજીને. દેહ છે ત્યાં સુધી આત્મા દ્વૈત ને દેહ ના હોય, સિદ્ધ ગતિમાં હોય તો અદ્વૈત છે. ભગવાન મહાવીર વિચરે છે શા આધારે? દ્વૈત ના આધારે. ભગવાન મહાવીર શુક્લ ધ્યાનમાં શા આધારે રહે છે? અદ્વૈત ના આધારે. બિલકુલ. આત્મા દ્વૈતે નથી અને અદ્વૈતે નથી. આત્મા દ્વૈત છે. સ્વભાવની અપેક્ષાએ અદ્વૈત છે ને પર્યાયની અપેક્ષાએ દ્વૈત છે. એટલે આમાં તો દ્વૈતાદિત કશું ના સમજ પડી સ્વામીજી. ઓકે, ના સમજ પડે તો આપણે બધું બહુ સમજવાની જરૂર નથી, પણ છતાં વાત કરીએ. આપણે આપણા પેશન્ટોને શું કહે છે? પૂર્ણિમાબેન એ પૂછે કે હાઇપરટેન્શનની ફલાણી ગોળીમાં કયું કન્સ્ટિટ્યુઅન્ટ છે, લીવરમાં જશે કે હાડકામાં જશે, તો આપણે સામાન્ય સમજાઈએ કે ભાઈ તારું દર્દ ઓછું થઈ જશે, બાકી તો સમજવું એટલે ડાક્ટર તો મેલે ચાલતું તારું કામ કાઢીને જતો રહે. એટલે દ્વૈત શું છે કે આ શાસ્ત્રની પરિભાષામાં આની પર બહુ બધું થયું શંકરાચાર્યના વખતથી માંડીને. ઇન શોર્ટ, દ્વૈત એટલે ડ્યુઅલ, 2, અને અદ્વૈત એટલે નોન ડ્યુઅલ, સિંગલ, નો અધર. એનું નામ અદ્વૈત સાદી ભાષામાં. હવે
એ થિયરી શંકરાચાર્યના વખતથી ચાલી કે ભાઈ અદ્વૈત એટલે there is no other, આ એક જ એમ. અને પેલા બીજા કહે છે કે ભાઈ નો અધર તો આ પતિ ને પત્ની શા આધારે રહેવું જો નો અધર હોય તો. એટલે કે વ્યવહાર છે મન વાણી કાય છે ત્યાં સુધી એની આપણે રિલેટિવ અને રિયલ બંને હોય એમ કહેવા માંગે છે. શું કહેવા માંગે છે? એકલું રિયલ ના હોય કોઈ દાડો. અને જ્યાં રિલેટિવ ને રિયલ બંને છે એટલે કે ડ્યુઅલ એટલે બે છે એમ. એટલે આત્મા પોતે એકલો જ્યારે પોતાના સ્વભાવથી અથવા સિદ્ધ ક્ષેત્રે છે અથવા પોતાના સ્વભાવમાં જ ખાલી બીજાની કોઈની અપેક્ષાથી નહીં તો નોન ડ્યુઅલ, યુનિલેટરલ અથવા નો અધર. પણ જ્યાં સુધી આ મન વાણી કાય છે ત્યાં સુધી એકલો તો હોય નહીં ને. વ્યવહારમાં જાય એટલે ડ્યુઅલ તો થયો કે ના થયો. નહીં તો પતિ ધર્મ કેવી રીતે નભાવે, પત્ની ધર્મ કેવી રીતે નભાવે, મધરનો ધર્મ કેવી રીતે નભાવે, ચાઇલ્ડનો, એટલે ભૂમિકા કેવી રીતે રિલેટિવમાં રહે કેવી રીતે. એટલે દાદાએ કહ્યું કે જ્યાં સુધી આ મનવાણી કાયા મહાવીર વિચરે તો કયા મહાવીર વિચરે છે? મનવાણી કાયા વાળા તીર્થંકર. અને વિચરવું એ રિલેટિવ ભાગ છે એટલે કે દ્વૈત છે. અને અંદર જે કેવળ જ્ઞાન પોતાના તત્વ સ્વભાવ ખુલ્લો થયેલો છે અદ્વૈત છે. એટલે કે નો અધર વાળો, એટલે કે એને કોઈ અપેક્ષા નથી. એટલે હજી સાદી ભાષા કરવી હોય તો રિલેટિવ એટલે વિથ રેફરન્સ ટુ સમથિંગ, અને અદ્વૈત એટલે એબ્સોલ્યુટ, નો રેફરન્સ રિક્વાયર્ડ. બરોબર? પણ મનવાણી કાયા કઈ પણ દેહમાં હોય ત્યાં સુધી એ વિથ રેફરન્સ ટુ કોન્ટેક્સ્ટ હોય, એટલે કે રિલેટિવ ને રિયલ બે જ હોય, એકલું રિયલ ના હોય. જ્યારે રિયલ પોતાના સ્વભાવમાં ને મુક્ત થઈ ગયું સિદ્ધ ક્ષેત્રમાં તો એને કોઈ રિલેટિવ છે નહીં, એટલે કે એબ્સોલ્યુટ છે. એટલે દાદાએ કીધેલું કે થિયરી ઓફ રિલેટિવિટી, થિયરી ઓફ રિયાલિટી અને થિયરમ ઓફ રિયાલિટી અને એબ્સોલ્યુટિઝમની બધી જે વાત કરેલી દાદા ભગવાને આ રીતે. પણ સાદી વાત આટલી જ છે. બરોબર? બરોબર. એટલે આત્મા દ્વૈતે નથી, અદ્વૈતે નથી, અને દ્વૈત છે. સો ઇટ ઇઝ દ્વૈતાદ્વૈત એટલે વ્યવહારની અપેક્ષાએ રિલેટિવની અપેક્ષાએ દ્વૈત, વ્યવહારમાં હોય ત્યારે રિયલની અપેક્ષાએ અદ્વૈત. એટલે એને એકલું દ્વૈત પણ ના કહેવાય, એકલું અદ્વૈત પણ ના કહેવાય. દ્વૈતાદ્વૈત એટલે રિલેટિવમાં આમ અને રિયલમાં આમ બંને છે. બરોબર. જય સચ્ચિદાનંદ. સમજ પડી સ્વામી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ શૈલેષાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણે દાદા એવું કે છે કે દાદાનું જ્ઞાન અર્ધકાળ ચક્ર સુધી રહેવાનું છે. બરાબર કે વાત? મને બહુ ખબર નથી, પણ મારે એ સમજવું છે કે અર્ધકાળ ચક્ર એટલે અર્ધકાળ ચક્ર શબ્દ નથી. હા, અવસર્પિણી કાળનો એટલે કે ઉતરતા કાળનો આ 5મો સ્લોટ જે ચાલી રહ્યો છે, જેને આપણે દુષમ કાળ કહીએ છીએ, પેલા કળિયુગ કહે છે, એ હજી બીજા 18,000 વર્ષ સુધી ભગવાન મહાવીરનું જ્યાં સુધી શાસન એટલે કે એના સિદ્ધાંતો અને વિતરાગ માર્ગનો ઇમ્પેક્ટ રહેશે ત્યાં સુધી આ જ્ઞાન રહેશે. અરાઉન્ડ 18,000 or 18,500 years સુધી આ એક યા બીજા સ્વરૂપે કામ કરશે. પછીનો જે ટાઈમ સ્લોટ છે, 6th ટાઈમ સ્લોટ, આ અર્ધકાળ તો બહુ મોટો કાળ છે, અવસર્પિણી આખું અર્ધચક્ર થયું. એ 6th ટાઈમ સ્લોટમાં નો લાઇટ એટ ઓલ, બધું ડાર્કનેસ, અંધારું ઘોર છે. એટલે કોઈ ધર્મ કે ધર્મના સિદ્ધાંતો છે જ નહીં, કામ જ નહીં કરે. ઓકે. એટલે અને પછી નેક્સ્ટ પાછું જે અડધું ટાઈમ સાયકલ, રાઇઝિંગ ટાઈમ સાયકલ ચાલુ થાય, એમાં પહેલા 2 સ્લોટ ગયા પછી ત્રીજામાં પાછું આ લાઇટ આવશે એમ કહેવા માંગે છે. એટલે ઇટ્સ ઓલમોસ્ટ 84,000 years in between. ઓકે. એટલે હજી 18,000 વર્ષ સુધી આ કામ કરશે. ઓકે. બરાબર. હા, બરાબર. જય સચ્ચિદાનંદજી સ્વામીજી પધાર્યા છે. જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદજી જાગો. ચાલો આગળ. આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે સામાયિકનો. શૈલેષાનંદજી. ઓકે. હા, તો શું કરાવો? દીપકાનંદજીને કહો શું કરાવે છે, શું કરાવે? દીપકાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. કેન યુ હિયર મી? સંભળાય છે? હા, બોલો. દીપકાનંદજી, યુ ટેક ઓવર. હું જરાક 5 મિનિટ માટે એક બીજી ફાઇલ છે, આઈ જોઈન બેક. હા, વાંધો નહીં. જય સચ્ચિદાનંદ.
जय सच्चिदानंद. Just give me a minute. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. સર્વે મહાત્માઓને ખાસ કહેવાનું કે તમે દિવસ દરમિયાન જે આપણે હમણાં પ્રયોગ ચાલે છે તે તમે અવશ્ય કર્યું હશે અને એના ફળ રૂપે આજે આપણે સામૂહિક 10 મિનિટનું છૂટાપણાનું સામાયિક કરીશું. I believe Bharat Shailesh is not there. So રજીભાઈ તમે ફોલો કરશો? Yeah. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હે દાદા ભગવાન. હે દાદા ભગવાન. હે શ્રી સિમંદર સ્વામી પ્રભુ. હે શ્રી સિમંદર સ્વામી પ્રભુ. हमने शुद्ध उपयोग पूर्वक છૂટાપણાનું સામાયિક કરવાની પરમ શક્તિ આપો. પરમ શક્તિ આપો. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન. તમે જુદા છો, દીપક આનંદ જુદા છે. તમે જુદા છો, તમારું બોલજો. જુદો છો. પરફેક્ટ. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન તમે રિયલ છો, દીપક આનંદ રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન તમે રિયલ છો, રજની રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન તમે પરમેનન્ટ છો, દીપક આનંદ ટેમ્પરરી છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન તમે પરમેનન્ટ છો, રજની આખા દિવસ દરમિયાન દીપક આનંદ શું કરે છે? રજની શું કરે છે? દીપક આનંદ જે કરે છે, રજની જે કરે છે તેને હું જોઉં છું, જાણું છું. તેને હું જોઉં છું, જાણું છું. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જોવાનું શરૂ કરજો.
જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. અનમ્યુટ કરજો. હા. જય સચ્ચિદાનંદ. જરૂરથી તમને છૂટાપડાનો સ્વાદ આવ્યો જશે દિવસ દરમિયાનના પ્રયોગમાં, અને ખાસ કરીને આપણે સાથે અહીંયા બધા ભેગા થઈને કરીએ છીએ એમાં પણ આ ધીમે ધીમે કરીને કીધું છે કે 48 મિનિટ લગ્યા કરશો તો એનો સ્વાદ ખરેખરો આવશે, એની ક્લેરિટી રહેશે અને આપણી અંતરાત્મા દશા બહુ જાગ્રતપણે કામ કરતી થશે. જય સચ્ચિદાનંદ. તમને કશું કહેવું હોય તો જણાવજો. જય સચ્ચિદાનંદ. શૈલેષજી, ગરજીભાઈ શું કરીશું? શ્રીમંતો બોલો. કોઈ શૈલેષાનંદજીને કંઈ કેવું હોય તો. હા શૈલેષાનંદજી, તમારે કશું તમે પ્લીઝ કહીજો. ઓકે, શ્રીમંતો બોલો. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાનમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો લોય સવસાહુનમ. નમો લોય સવસાહુનમ. એસો પંચન મુક્કારો. એસો પંચન મુક્કારો. સૌવ પાવપણાસનો. સૌવપાવપણાસનો. મંગલાણંચ સૌવેસિમ. મંગલાણંચ સૌવેસિમ. પડમમ હવૈ મંગલમ. પડમમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણે એવું નક્કી કર્યું છે કે આવતું અઠવાડિયું કાલથી શરૂ થતો આ જ પ્રયોગને કન્ટિન્યુ કરીએ છીએ. એટલે સારા દિવસ દરમિયાન જ્યારે જ્યારે ફ્રી ટાઈમ મળે ત્યારે આ વાક્યનું 3 વાક્યનું આરાધન કરીશું. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમે જુદા છો, ચંદુલાલ જુદા છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમે રિયલ છો, ચંદુલાલ રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમે પરમેનન્ટ છો, ચંદુલાલ ટેમ્પરરી છે. ડોક્ટર સાહેબ, એક પ્રશ્ન છે કે આપણે આ બોલી શકીએ, આમાં બીજું એડ કરી શકીએ કે હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમારા દિવ્ય જ્ઞાન પ્રકાશમાં ચંદુલાલ જે કરે છે તેને હું જોઉં છું, જાણું છું. દાદા એમાં એમ કરીને કીધું હતું, ચંદુલાલ આખા દિવસ દરમિયાન જે કરે છે તેને હું જોઉં છું, જાણું છું. એટલે આપણે શુદ્ધાત્માના પ્રકાશનું, એના દિવ્ય પ્રકાશમાં હું જોઉં છું, જાણું છું, આ ચંદુલાલ શું કરે છે તે ઉમેરી શકાય? હા, ઉમેરી શકાય ને. ખરેખર તો હું શુદ્ધાત્મા છું. દાદા ભગવાને આપણને હું શુદ્ધાત્મામાં બેસાડ્યા છે, એટલે આપણે એને જોનારા થયા જ છે. દરઅસલ દિવ્ય જ્ઞાન પ્રકાશ એટલે દરઅસલ હું ને આપણે એ કરીએ, પણ હું શુદ્ધાત્મા છું એટલે ચોક્કસ કહેવાય કે હું ચંદુલાલને જોઉં. આ થોડી છે ને મારા કરતી અંતરાત્મા દશાની સ્પષ્ટતા સરસ થશે. હા હા, એ સમજી ગયો. એટલે આપણે કરી શકાય કે ભાઈ હું ચંદુલાલને જોઉં છું અને જાણું છું, અને મૂળ શુદ્ધાત્માનો દિવ્ય જ્ઞાન પ્રકાશ એટલે દરઅસલ શુદ્ધાત્માનો સ્વભાવ પ્રકાશ. દાદા પોતાના માટે કહેતા હતા ને કે દાદા ભગવાન હું, અને એમ એમની દશાની જ્ઞાની પુરુષની સ્થિતિ કીધી જે 356 ડિગ્રીની હતી. 356 ડિગ્રીની વાત એ વાત હતી. અને દરઅસલ દાદા 360 વાળા. રાઈટ રાઈટ રાઈટ, પરફેક્ટ. એટલે કાલથી અઠવાડિયામાં આખા દિવસ દરમિયાન એ કરીશું. જ્યારે જ્યારે ફ્રી ટાઈમ મળે ત્યારે 5, 15, 25 વખત 50 વખત બોલજો. વધુમાં વધુ એક 48 મિનિટનું આખું સામાયિક સમય મળતા, સંજોગ મળતા જરૂરથી કરજો. અને રોજ રાત્રે 10 વાગે આવી રીતે આપણે સામૂહિક 10 મિનિટનું આ સામાયિક કરીશું છૂટાપણાનું, અને એનો સ્વાદ માણીશું. કાલનો